एभलिया बर्बर जहाँ केस होती जो मैंने संश्लिष्ट अच्छा जो भी केस होती निश्चय आईन से दंडित हे आउ कहार कौन आईन विपर्य होनी कौटी गंडगोल तो होनी आउ कौन लोकर होनी अन्य नेता आउरी विरोधी दल अच्छा होनी मोर अन्य 300 कर्मकर्ता को आज्ञा बिना दोष जानी ना निरीह ड्राइवर निरीह लोक आज्ञा राति अधिया जेल उठे फपाड़ी देते आज्ञा मुझे सका आसी से जो एसपी जाए आलोचना करने जो मैंने दोषी अच्छे तुरंत अरेस्ट कर समस्त निश्चय गतकाली जो घटना घटी भितर जो मैंने जहाँ पीड़ित अच्छा क्षयक्षति जो मैंने भी अच्छे मुझे लिखित मर्माहत एवं वास्तव में जहाँ जहाँ घटी जाइए गतकाली जहाँ जहाँ होती मु गोटे कथा आपण मीडिया माध्यम ओडावासी समस्त जाना कहूँ जहाँ जहाँ आक्रोश भर जहाँ गंडगोल कि जहाँ किसी झगड़ा है जहाँ किसी निश्चय आईन अच्छी थाना अच्छी कोर्ट अच्छी तेणु आईन कोर्ट बाटर समस्त जाकि तार न्याय एवं दोषी दंडित हेबे निश्चय तेणु आपाई विरोधी दल सरकार विजु जनता दल और पूर्वतन विधायक अन्य मैंने राजनैतिक आखड़ा करी जो यात्रा विभूति आर कौन माने ना कि कौन मतलब ना मु बारंबार कही रखुची मु सदा सर्वदा कही रखी आगुरी एवं भी कहूँ जो मैंने गंडगोल करुँच विगत दिन करते जो मैंने से शासक दल रुहतु से विरोधी दल रोच समस्ते देखिए आईन अनुजाई दंडित होती आगू एभलिया बर्बर जहाँ केस होती जो मैंने संश्लिष्ट अच्छा जो भी केस होती निश्चय आईन से दंडित हे जितेबले देखुं धर्मशालार पूर्वतन विधायक एवं विजु जनता दल अन्य नेतृत्व माने धर्मशाला ना लोकप्रियता आगुरी थिला ना लोकप्रियता भी अच्छी धर्मशालार लोक से जो सरकार परिवर्तन कर जिते देखिले धीरे धीरे समस्ते आसी आमर जो लोकाभिमुख कार्य हो लोक 24 घंटा अहर मुझे मोर कर्मकर्ता मैंने कम करुँ से हिंस्र हो हिंस्र हो बारंबार सोशल मीडिया रे मिछ सत बहुत कथा लिखि लोक उत्क्षिप्त करुँच लोक झगड़ा करने आक्षेप डाकुंट तेणु मुझे हिंसर प्रकृतिर कार्य कर बारंबार गंडगोल कर सांगे सांगे विधायक द्वारा यह विधायक यह करते वास्तव में मुझे कह दस्तावेज रखी कागज पत्र रखी प्रमाण पत्र सहित जो मीडिया हो जो जगह कहीपर से ठोस सब सहित कहीपर जिनस रहा कि किए कर तो सीधा सीधा कहूँ जी दोष करुँच दोषी दंड पाया निहाती दरकार से मो पाखक भी आसपार मुझे कहीपे जहाँ पाखक जी से जिन कहीपर आप देखिए सरकार परिवर्तन पर जो जो माने जिते जिते स्काम हो जो माने से पुलिस एसआई स्काम हो जो स्काम हो प्राय सबू दोषी जोटी ना जोटी अच्छा समस्ते बंधा होती जेल भी जाइए धर्मशाला विधायक हिसाब से धर्मशाला समस्त जनसाधारण मोर मुझर ए किए कहार क्या समर्थक सेमती किसी न था दल निर्विशेष मुझे निर्वाचित मो सहित शताधिक हजार हजार विजु जनता दल अन्य दलर लोक आसिक सामिल भी होती कार्य भी कर किए क्या लोक लोक थे कौन थे केमती चिन्हट करवा यहाँ गोटे मुझे बारंबार आप कहली यहाँ गोटे राजनैतिक स्तर में जितेबले ह्रास पाँच सी से हिंस्र होती से हिंस्र आक्रोश से सब भोजी करिया जिनस करिया मद मांसर भोजी करिया एमती जिनस कर लोक उस्केबा सोशल मीडिया रे जो नेगेटिविटी जिनस लिखिकी लोक झगड़ा करवा एक जिनस कर बारंबार कहूँ 147 निर्वाचन मंडल आउ कहापर कौ पूर्वतन विधायक कहापर किसी होनी धर्मशाला सब हो जाऊँगी कौन पाई जिनस होची कौन पाई तमे एते हिंस्र स्तर कहीं जाऊच कहीं एमती कर तो कौटे होनी मुझे जो देखी विगत दिन में पंचायत समिति बैठक जो धर्मशाला पूर्वतन विधायक भाई प्रभात बलवंतराय चेयरमैन थे पंचायत समिति बैठक डाकी बसी आस लोक कम कर मिसिक आम एवं भी कहूँ आस लोक कम कर मो सहित आस मिसिक लोक कम कर तुम के तो विधायक है आमको भी कही पार कि सेमती आस कम करवा लोक कम कर धर्मशाला माटी माँ जिते दर्द अच्छी मुझे बारंबार आप मीडिया माध्यम कही आस लोक कार्य कर सी आक्रोश भाव रखी ए छलना करी ए गंडगोल निज निज भितर सृष्टि करी जाई ए टाइप राजनीतिक धुआं मसला बाहर कर कौन यथार्थ ना जी आपण सहित जहाँ भी है कौन है यहाँ तदंत पर पुलिस निश्चय दोषी की भी अरेस्ट कर धर्मशाला अच्छी जेनापुर अच्छी जाजपुर एसपी अच्छी आप एफआईआर दे पारे
ଆପଣ ବିନା ଏଫଆଇଆର ରେ ସେଠି ଯାଇକି ରାଜନୈତିକ ମସଲା କରି ଏବଂ ବିନା ପରମିଶନ ରେ ସେଠି ଡିଜି ଅଫିସ ଆଗରେ ଜବରଦସ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଭଳିଆ ସେଠି ଡାକି ବସି ଏ ପ୍ରହସନ କରିବା ଏଟା ସିଧା ସିଧା ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଛି, ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ନିଜକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହାଇଲାଇଟ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିକି ନିଜର ପ୍ରହସନ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଯାହା ଚୋରି ହଉଥିଲା, ଯିଏ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ବଡ ଧରଣ ରାକେଟ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଆଉ କାହାର କୌଣସି ଆଇନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହଉନି, କୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତ ହଉନି, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକର ଗଣ୍ଡ ହଉନି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତା ଆହୁରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ହଉନି। ମୁଁ ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ସେଠି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏତେ ଥର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, କାହିଁକି ସିଏ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କୋଉ ଛୁଆ? ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି ବସିଥାନ୍ତି, ଏଠି କିଏ କାହା ଛୁଆ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିନଥାନ୍ତି, ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଏ କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟେଡ ବଡି ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ଧର୍ମଶାଳାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଅବହେଳିତର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, ଧର୍ମଶାଳା କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛୁ। ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ପୁନର୍ବାର ପଚାରୁଛି, ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଥାନା ଏଫଆଇଆର କାହିଁ ହଉଛି? ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଧାୟକ ମାରିଦେଲେ, ବିଧାୟକ କରିଦେଲେ, ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ ତ କହିଛି ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଅଛି ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରଚିତ କରିଛି, ମୁଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରେଇଛି, ମୋର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ, ମତେ ଯାହା କହିବେ ଆଇନ ଦଣ୍ଡିତ ମୁଁ ବି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ ସେୟା ବଜେଇବି। ବିଗତ 15-17 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛି ଏଇ ଜାଗାଟି ମୋର ନିଜ ଘର, ଏଇଟା ଆମର ଅଫିସ, ଏଇଠି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କାମ କରୁଥିଲୁ, ମତେ ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଲୋକାଭିମୁଖ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଭିଡ ବେଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଟର୍ଚର ହେଇଛୁ, ଘରେ ପଶି କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଜ୍ଞା ବାଡେଇଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁରେ 17 କେସ୍ ଅଛି, ଏବେ ବି ଯାଇ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 300 କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଦୋଷରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିରୀହ ଡ୍ରାଇଭର, ନିରୀହ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ରାତି ଅଧିଆ ଜେଲ ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ, ଏବେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ସେ ଦସ୍ତାବିଜ ଯଦି କହିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଇତିହାସ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆଇନ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଟା ସାରା ଧର୍ମଶାଳା ଓଡିଶା ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୋଉ ରୂପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଏବଂ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ସିଏ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମକୁ ପକେଟ ପୁରେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚାଲୁଛି, ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନିଜ ଭିତରେ ଡର ରହୁଛି, ପୋଲିସ ଶୁଣିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା, ପୋଲିସ ସେ ଡର ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୋଲିସ ଶୁଣିବନି, ପୋଲିସ ବୁଝିବନି, ଡରିବନି। ବିଜ୍ଞଙ୍କର ଯାହା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଆକ୍ୟୁଜ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ବି ଏବେ ବି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ବେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ହଉଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ବିଭତ୍ସ, ଏମିତି ଘଟଣା, ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ମିଶି ଧର୍ମଶାଳାର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହବ ସେଇଥିରେ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଦଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହାତ ବଢେଇକି ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ତ କହିଲି, ମୁଁ ଅପିଲ ତ କହିଲି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଅଭିମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏ ହିଂସ୍ରକାଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଲୋକାଭିମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେବଳ, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ହଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଆଉ କାହା ସହିତ ହଉନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି? ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ଅଛି, ରାଗ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ ହିସାବରେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଉପରେ ସେମିତି ଟର୍ଚର ହେଇଛି, ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ଟର୍ଚର ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ସରକାର ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟାକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଅପିଲ କରିବି, ସେ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ଲକ, ତହସିଲ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସବୁ ଖୋଲା ଅଛି କାମ କରିବେ। ବ୍ଲକ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଏବଂ ଏସପି ଅଫିସ ଥାନା ଖୋଲା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ଓକିଲାତି ସେ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କାହାର, ମୁଁ ଆଇନର ଉପରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକର କୋଉଠି ଫାର୍ମ ହାଉସ ଅଛି, କୋଉଠି ଭୋଜି ହଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଲି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ସେଠି ଲୋକ ମର୍ଡର ବି ହେଇଥିଲେ। ବିଗତ 2 ମାସ ତଳେ ତା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଡେଡ ବଡି ବାହାରିଥିଲା, ଲୋକ ମର୍ଡର ବି ହେଇଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ସେ ଥାନା ପାଖକୁ ତ ଯାଇନଥିଲେ, ସେଥିରେ ତ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଜିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ। ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ଜ୍ଞାତ ନୁହେଁ କାହିଁକି ସେ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଅଛି ଏବଂ କାହିଁକି ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଟାଣିକି ଫାଷ୍ଟ ମାରିଲେ, ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା, ସିଏ ଗଲା ଏଫଆଇଆର ଦେଲା, ତା ଭିତରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦସ୍ତାବିଜ ହେଇଛି, ତ ମିଶାମିଶି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ଆଇନ ତା ବିଷୟରେ କାମ କରିବେ, ଥାନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ କହିଲି, ଧର୍ମଶାଳାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଦଳବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ସିଏ ମୋ ଲୋକ, କର୍ମୀ କାହାର ମୁଁ ଜାଣିନି, ଧର୍ମଶାଳାର ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ମାହତ। ଏପରି ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଏମିତି ନ ହଉ ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ, ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସହିତ, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହିତ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ଥର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲିଣି ଏବଂ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିଛି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ବି ଛଡ଼ା ହବନି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିବା, ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ସେଥିରେ କାଢ଼ିବା, ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ।